ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. స్తోత్ర. ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠూరమైనను చెప్తామా ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠూరమైనను నీ మాట చాలయ్యా స్వామి, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా స్వామి, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. అందరూ చప్పట్లు కొట్టమ్మా, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ ఉంటే నేను ఉంటా యేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ ఉంటే నేను ఉంటా యేసయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు
చాలు యేసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా చపాతి కొడతామా దేవునికి చపాతి కొడతామా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా ఆరాధనే ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರೇನು ನೀ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ನನಗಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪಾನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah.
ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳ್ತಕ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. ಹೌದು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಯ, ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. ತುದಿಪೆ ತುದಿಪೆ ತುದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ತುದಿಪೆ ತುದಿಪೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ எப்பொழுது துதித்துக்கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக்கொண்டே இருப்பேன். அல்லேலூயா, ஆனந்தமே. அல்லேலூயா, ஆனந்தமே. அல்லேலூயா, ಎಲ್ಲರಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ವರಗಳಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ನಾಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ Hallelujah, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. Hallelujah, ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತುದಿಪೇನ್ ತುದಿಪೇನ್ ತುದಿತುಕೊಂಡೇ ಇರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 ప్రతి ఘోర పాపము కడుగును మన యేసయ్య రక్తము ప్రతి ఘోర పాపము కడుగును మన యేసయ్య రక్తము పాపము తొలగించెను ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಾಗಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ದಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. இந்த 11வது மாதத்தின் 3வது வாரம் வரைக்கும் நம்முடைய தேவன் வாழ்க்கையில் எத்தனை நல்லவராயிருந்தார். ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எண்ணி எண்ணி நாம் அவரை துதித்தால் நமக்கு நாவே இருக்காது. அத்தனை மகத்துவமான காரியங்கள், அத்தனை அற்புதமான காரியங்கள். எத்தனையோ பேர் இந்த புதிய வருஷத்தை நம்மோடு கூட ஆரம்பித்தவர்கள் இன்றைக்கு இல்லை. ஆனால் நாம் நிற்கவும் நடக்கவும் அவரை துதிக்கவும் அவரை மகிமைப்படுத்தவும் நமக்குள்ள ஜீவனை கொடுத்திருப்பாரானால் நாம் வெறுமையா இருக்கவே கூடாது. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வரும்போது ஆண்டவரை ஆடி பாடி அவரை துதித்து மகிழ்ந்தவர்களிடம் மகிழ்ந்து களி கூற வேண்டும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. கர்த்தாவே நீர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டவரே, அவைகளை நாங்கள் விவரிக்க முடியாத ஆண்டவரே. ஆனால் நாங்கள் ஒன்று மாத்திரம் சொல்ல வந்திருக்கிறோம், எல்லாவற்றுக்காக உமக்கு கோடி கோடி நன்றி, உமக்கு கோடி கோடி நன்றி. அப்படியே முழங்கால் படிட்டு 2 கரங்களை உயர்த்தி அவரை பார்த்து சொல்லும், ஆண்டவரே நீர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரங்கள் ஆயிரங்கள் ஆண்டவரே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி பலி செலுத்தபடியாக வந்திருக்கிறோம். எங்கள் உள்ளங்களை கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நீர் எத்தனை பெரியவர், எத்தனை நல்லவர், எத்தனை மகத்துவமானவர், நீர் அதிசயமானவரையா, நீர் ஆலோசனை கர்த்தர் ஆண்டவரே, நீர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவரே, எங்கள் பராக்கிரமுள்ள ராஜா ஆண்டவரே, எங்கள் சமாதான பிரபுவாய் இருந்து எத்தனை சூழ்நிலைகளில் இருந்தெல்லாம் எங்களை தப்பித்தீரே, உமக்கு நன்றி. அற்புதம் செய்திரே நன்றி, சுகம் கொடுத்திரே நன்றி, புது வாழ்வை தந்திரே நன்றி, ரட்சிப்பை தந்திரே நன்றி, ஜீவன் கொடுத்திரே நன்றி, உயிர் வாழ உதவி செய்திரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே யாருக்கும் இல்லாத ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்திரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி இந்த கரங்களை வீட்டு அப்பாவுக்கு ஒரு நன்றி பலி செலுத்துவோமாக. நன்றி அப்பா, ஏசப்பா உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி 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 ஆண்டவரே. இந்த கிருபை ஒன்று மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் ஆண்டவரே. Thank you Father. நம்ம இருக்கிற சில மாதங்கள் அவரை பார்த்து சொல்லுவோம், எங்களுக்கு இன்னும் தேவை உங்க கிருபையை தாருமையா. எனக்கு வேற ஒன்றும் ஆண்டவா,
உங்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. உங்க கிருபை மாத்திரம் இல்லைன்னா நாங்க ஒன்றும் இல்லை சுவாமி. உங்க கிருபை இன்னைக்கு எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய தயவு எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே. அநேக கோரிக்கைகளோடு வந்திருக்கிறோமா, அநேக ஆண்டவரே பிரயர் லிஸ்டோடு வந்திருக்கிற ஆண்டவரே. என் தேவைகள் அநேகம் இருக்கிறது, மனிதத்துல என்னால சொல்ல முடியாதப்பா. No human being can satisfy my needs. உங்க சமூகத்தில் என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இன்றைக்கு என் மேல உங்க கிருபை இறங்கி வரட்டும் என்று சொல்லி இந்த 2 கரங்களை அவருக்கு நேராக உயர்த்தி நம்முடைய முகம் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால் அவரை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை மாத்திரம் இல்லைனா நான் ஒன்றுமில்லப்பா சொல்லி இன்னொரு முறை கூட நாம் கடந்து நம்ம அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம். Thank you, Lord. Hallelujah.
எத்தனையோ கப்பல்கள் கவர்ந்து போன நேரத்துல, எத்தனையோ பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் மூடப்பட்ட நேரத்துல, எத்தனையோ இடங்களிலே வழி இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையிலே ஜனங்கள் ஊரை விட்டு ஊரு ஓடி ஓடி பரிதவித்துக் கொண்டு இருந்த நேரத்திலும் ஒவ்வொரு நாளும் டிவியில பார்த்து கொண்டிருந்தோம், நியூஸ்ல பார்த்து கொண்டிருந்தோம். ஜனங்கள் வாழ வந்த இடத்தை விட்டு மறுபடியும் அவருடைய தாய் ஊர்களுக்கு கடந்து போகும்போது கால்நடையாக ஓடினார்கள். அந்த தூரமான காட்சிகளை பார்க்கும் போது எத்தனை வேதனை, எத்தனை வேதனை. பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை சுமந்து கொண்டு, அவருடைய மூட்டைகளை எல்லாம் சுமந்து கொண்டு அவர்கள் நடக்க 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 அவர்களுடைய யாத்திரை முடிவில்லாத ஒரு யாத்திரையாய் இருந்தது. ஆனால் உன்னை யோசித்து பார்ப்பையாக, ஒரு நன்மையும் குறைவில்லாமல், ஒரு நன்மையும் குறைவில்லாமல் நான் ஆழமாக சொல்ல முடியும். இந்த 2020 ஆண்டிலே கர்த்தர் எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய பாக்கியத்தையும், ஒரு பெரிய கிருபையும், ஒரு பெரிய அற்புதத்தையும், ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உனக்கும், உன் குடும்பத்திற்கும், உன் பிள்ளைகளுக்கும், உன் ஜனங்களுக்கும் வாய்க்க செய்தபடினாலே, ஆண்டவரே இந்த கிருபை மாத்திரம் இருந்ததனால என்னை இவ்வளவு அழகாக நடத்தினீரே என்று சொல்லி ஒரு முறை கூட நன்றி பலி செலுத்தி கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு ஒரு நன்றி பலி செலுத்துவோம். நன்றி அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. தேவ பிள்ளையே, நன்றி சொல்ல மறந்தா நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. ಆತನು ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಹೃದಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. మన దేవుడు మాకు చేసిన అద్భుతాలను చూచి నీకు వందనాలు స్వామి ಅಂತ చెప్పుకుంటూ ఆయన బిడ్డలను జీవించకే యావ ఒక ప్రయోజనం లేదు. You are nothing if you do not thank God for what He has done in your life. ஆண்டவரே, ஒரு முறை கூட உமக்கு நான் thank you என்று சொல்லலாம். உமக்கு நான் எந்த விதத்திலும் உமக்கு கருணை கொடுக்க முடியாது. என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்க. என் உள்ளத்தை திறந்து இந்த 11வது மாதத்துல, இந்த 11வது மாதத்துல 3வது வாரத்துல என் உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருதய கதவை திறந்து உமக்கு நான் நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன். எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறீங்க? அதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல போகிறோம். நீங்க வந்தனமே செய்யா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லி உம்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு சரணத்தை பாடி நம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Now
முறை கூட கரங்களை தட்டி அப்பாவை மகிமைப்படுத்துவோம். இந்த ஆராதனை நேரத்தை கர்த்தர் இவ்வளவு அழகாக நமக்கு நடத்தி கொடுத்திருக்கிறார். ஆராதனைக்குரியவர், மகிமைக்கு பாத்திரர். அவர் தொடர்ந்து நம் மத்தியில பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் மாறாதவராயிருக்கிறார். நாம் பாடினோம், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினோம். தொடர்ந்து நாம் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கு அவர் பதில் கொடுக்கும்படியாக, தேவனுடைய வார்த்தைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, சங்கீத பகுதியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, இந்த நாளிலே ஏறெடுக்கப்படுகிற சில சாட்சிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, வந்த நாம் வெறுமையாய் போகாதபடிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை இந்த 11வது மாதத்தில, இந்த 3வது வாரத்தில கர்த்தர் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா காரியங்களை அறிந்தவர். போகும்போது இரட்டிப்பான நன்மைகளை கொடுத்து அவருக்கு ஒப்பானவர் இந்த உலகத்துல ஒருவரும் இல்லை. தேவனுடைய பிள்ளையை அவர் நிச்சயமாகவே நம்முடைய காரியங்களை அவர் வாய்க்க செய்ய மாறாதவராயிருக்கிறார். இந்த நிமித்தமாக வந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கூட ஆண்டவர் துரிதமாய் கொண்டு சேர்க்கும்படியாக, இந்த ஆராதனை தொடர்ந்து கர்த்தர் அழகுபடுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்மத்தில பாஸ்டர் சாம்சன் அவர்கள் இந்த நாளின் ஆராதனைக்காய் ஜெபிப்பார். Father, we thank you, Lord. Praise the Lord. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్య, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్య. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. పాడిన పాటలాగే ప్రభువా, ఈ కొద్ది సమయమందు ఈ ఆరాధన కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ ఆరాధన ప్రభువును ఆశీర్వదించి అలంకరించి అభిషేకించే దేవుడు నువ్వే కాబట్టి ప్రభువా, ఈ ఆరాధనకి నువ్వు నాయకుడు, నువ్వు దేవుడుగా నిలబడి ఈ ఆరాధన మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. ఇంతవరకు పాడిన ప్రతి ఒక్క పాటను ప్రభువును ఆశీర్వదించి అలంకరించినందుకు నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఈ ఆరాధన మీరు ఆశీర్వదించండి. అవును, దావీదు రాజా ఇలా చెబుతున్నాడు, రండి దేవుని మందిరానికి వెళదాము అన్నప్పుడు నా హృదయము పొంగింది, నా హృదయము పాత్ర చెల్లింది అని ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రభువా. ఈ విధంగా ఈ మందిరంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి, ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి, ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డలకు ఆశీర్వాదములు అందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. యేసు స్వామి, ఇది వచ్చే బిడ్డనంతా అతి త్వరగా శీఘ్రంగా తెచ్చి ఈ ఆరాధన మీరు కలపండి, ఈ ఆరాధన మీరు నడపండి, మీరు ఆశీర్వదించండి. వచ్చే ఒక్కొక్క దేవుని బిడ్డ ఒక భయం అనేది, ఒక భక్తి అనేది, ఒక విశ్వాసం అనేది ప్రభావం నింపాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఏదో దాని వచ్చి ఏదో దాని కూర్చొని మళ్ళా పరిగెత్తిపోయేది మా దేవుని చిత్తము కాదు. నేను వచ్చినది ఎందుకు ఏదో ఒక ఆశీర్వాదముని, ఏదో ఒక దేవుని వరాన్ని, దేవుని ఏదో ఒక అభిషేకాన్ని నేను పొందుకొని వెళ్ళాలి, నేను వ్యక్తులుగా వచ్చి వ్యక్తులుగా పోరాడాలి, ఒక విశ్వాసంతో నమ్మకంతో రావాలి ప్రభువా. అంతేకాదు ప్రభువా, మహాత్మాన్ని అభిషేకించు, మా హృదయాన్ని అభిషేకించు దేవుడా. చల్లగా ఉండే మమ్మల్ని మీరు ఉడుకు చేయండి ప్రభువా. అగ్ని అభిషేకంగా మార్చండి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఇంతవరకు మంచి ఆరాధనని బిడ్డని నడిపినందుకు నీకు స్తోత్రం. ఇంతవరకు నీ బిడ్డని ఆరాధన అభిషేకంగా నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. యేసు రాజా, ఇక పొందిన సమయంలో ప్రభువా, ఇగో ఈ ఆరాధనని మళ్ళీ ఒకసారి నీ చేతులు అప్పగించి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ ఆరాధనకి నువ్వు నాయకుడు, ఈ ఆరాధనకి నువ్వు రక్షకుడు, ఈ ఆరాధనకి నువ్వు దేవుడు, ఈ ఆరాధనకి నువ్వు యోగ్యుడు. నువ్వు లేదంటే నువ్వు లేదు ప్రభువా. ఈ ఒక ఆరాధన ఆశ్రయించు యేసు స్వామి. ఈ దినము దేవుని సందేశాన్ని కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. కీర్తన భాగాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి, కాಣಿక భాగాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి, సాక్షి భాగాన్ని, నిజమైన సాక్షిని రేపి మీరు నడిపించండి ప్రభువా. దేవా, ఈ ఆలయం చుట్టూ ఈ అగ్ని కంచి ఈ దేవదూతలు కావాలి ప్రభుత్వ ఆనందిక ముగించే వరకు మీరే ముందు నడిపించాలని తండ్రి, కుమార పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.
Praise the Lord. உட்காருவோம். Hallelujah. 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 கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு கூடி வந்திருக்கிற எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே எங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எத்தனையோ பேருக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம், ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டவர் இந்த வாரத்துல தேவன் நமக்கு கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? உண்மையா சொல்லணும்னா தான் சொல்றேன், சும்மா பேருக்காக அல்ல. எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய பாக்கியம், ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம், ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறோன்றதே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தான். இன்றைக்கு ஆராதனை செய்ய முடியாத எத்தனையோ இடத்துல தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நெருக்கங்கள், போராட்டங்கள், தவிப்புகளின் மத்தியிலே ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சொல்ல போனா இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்க கூட முடியாத சூழ்நிலைமைகள் வரப்போகிறது. அதனால ஆராதனைக்கு நேரங்கள் வரும்போது, சமயங்கள் இருக்கும்போது, தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசல்கள் திறந்திருக்கும் போது அவர்கள் கொடுக்கிற நேரத்தை மறந்து விடாது. You will regret. அதுக்கப்புறமா நம்ம வெட்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்ட ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. நமக்கு வாசல்கள் திறந்திருக்கும் போதே நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருக்காக வாழ்வதற்காக, அவருக்கு நேரத்தை கொடுப்பதற்காக நாம் முன் வருவோம். கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே நம்மை ஆசீர்வதித்து அவர் நம்மை அடுத்த காலத்துக்கு நம்மை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். He is preparing us. நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா வருகிற நாட்கள் மிகவும் கடினமான நாட்கள். என்ன நாட்கள்? எப்படிப்பட்ட நாட்கள்? மிகவும் கடினமான நாட்கள். அந்த கடினமான நாட்களிலே ஜனங்களுக்குள்ளே, அப்படின்னு சொல்ல போனா விசுவாசிகளுக்குள்ளே விசுவாசத்தை ಕಾಣ್ಬಾರೋ ಎಂದು சொல்லப்பட்டது. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் நிறைந்த ஒரு காலம், அடுத்த காலம் இருக்கிறது. அதனால நம்ம ஃபெய்த்தை டெஸ்ட் பண்ற நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. முடிந்த அளவில் ஆண்டவருக்காக வாழ்வோம். அவருடைய ரகசிய வருகை வரும்போது இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அந்த அட்டம்ப்ட்லயே நம்ம அவரோடு கூட போயிட்டோம்னா உலகத்தில் வருகிற பாடுகள் பயங்கரத்தில் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுதுன்னு தெரியல, ஆனா நல்லா அறிஞ்சுக்கங்க, ஆண்டவர் வரும் வருகை நாட்கள் மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது. சத்துருவும் அவனுடைய கோட்டையும் அவனுடைய குழுக்கள் உலகமெங்கும் வேற விதத்துல எடுத்துக்கொண்டு வருகிற தீர்மானங்களை பார்க்கும் போது ஒரே உலகம், ஒரே புரியுதுங்களா? ஒன் வேர்ல்ட், ஒன் காட், ஒன் ரூல் அப்படின்னு வரப்போம். அப்படிங்க ஒரே ராஜ்யம், உலகமெங்கும் ஒருவரை ஆராதிக்கும் நேரங்கள் வரப்போகிறது. அதனாலதான் இதெல்லாம் இம்பாக்ட். கொரோனாவும் அதிலே கனெக்ஷன் ஆகி வந்திருக்கு. நம்முடைய டாக்குமெண்டரி இப்போ கொரோனா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டானா நெக்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறவங்க எல்லாருடைய இது பதிவு செய்யப்படும். இந்த கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறதுனால நம்முடைய சரீரத்துல வேற வேற வைரஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆமென். அதனால கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் வந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க. இன்ஜெக்ஷன் இல்லாதே ஆண்டவர் நமக்கு சுகம் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. போய் சொல்லிடாதீங்க பாசிட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் கொடுத்திருக்கிறார். எல்லாத்தையும் ஜெயித்தவர் ஆண்டவர் பலன் கொடுத்திருக்கிறார். உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதனால விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். அப்ப நம்ம எதுல பிழைக்கிறோம்? இருக்குதா? அதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம்? இம்யூனிட்டி மாதிரி அது என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினு இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவருக்காக வாழ நம்ம முன்னே கடந்து செல்வோம். கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்ய மாறாதவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல ஆலயங்கள் மூடப்படும். சர்ச்சஸ் will be closed. சபைகள் மூடப்படும். திரும்பியும் மூடினா பரவாயில்ல, வீட்டுல ஆன்லைன்லயே பார்த்துக்கலாம். ஆன்லைன் கூட கிடைக்காது, பைபிள் கூட தூக்க முடியாது. அதனாலதான் வார்த்தை வரும்போதே வார்த்தையை உங்களுடைய இருதயத்தில் பதிவு செய்யுங்க, அதை மனப்பாடம் செய்யுங்க. உங்க கையில பைபிள் இருக்கும் போதே படிங்க.
வார்த்தையை நல்லா பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அப்படியே வரணும். உள்ளது ஜீவதாரಗಳು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೊರಟು ಬರಬೇಕು. அப்படி வார்த்தைகளை நம்ம நல்லா அசை போட்டு உள்ள வச்சுக்கினாக்கா அது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதில் ஒரு சந்தேகம் இல்லை. ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளிலும் கூட நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று சங்கீத பகுதியிலிருந்து 113ஆம் சங்கீதம், Psalms chapter 113 கீர்த்தனை வாகದಿಂದ 113ನೇ கீர்த்தனை. சகோதரி ஷர்லி அவர்கள் முன்னே வந்து முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நாம் மாறி மாறி வாசிப்போம். கீர்த்தனைಗಳಿಂದ 113ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. முடிந்த யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ಬಾಯಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சங்கீதம் 113ஆம் சங்கீதம். Praise ye the Lord, praise ye, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high? Who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raised up the poor out of the dust, and lifted the needy out of the dunghill. That he may set him the princes, even with the princes of his people. He made the barren women to keep house, and to be joyful mother of children. Praise ye the Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. 11வது மாதம் வரைக்கும் கர்த்தர் நமக்கு எத்தனை நல்லவராய் இருந்து வசனம் சொல்லுகிறது. 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? யாரா இருக்க முடியுமா? ஏன் தெரியுங்களா? அந்த ஒரு ஹைலைட் பண்ணது, உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? இந்த உலகத்துல என்னை அருமையாய் நடத்தி வந்த உம்மை காட்டிலும் இந்த உலகத்துல வேற யாருமே இருந்திருக்க முடியாது. இங்க இருக்கிற ஒரு ஒருத்தரையும் பாயிண்ட் பண்ணி ஒரு ஒருத்தருக்கு நடந்த அற்புதங்களை நானே சொல்லியே முடிச்சுட்டா இன்னைக்கு மெசேஜை முடிச்சிடும். ஏன்னா ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில அவ்வளவு அழகாக அற்புதமாக நமக்கு நன்மைகளை செய்து வந்தார். அதனால இன்னைக்கு சாட்சிக்கு டைம் கொடுக்கணும்னா ஒருத்தர் இல்ல 2 பேருக்கு சாட்சி டைம் கொடுக்க ரொம்ப லாங்கா போயிடாதீங்க. அவருக்கு ஒப்பானவர் இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை நேசப்பா என் வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கிறார்கள் மாத்திரம் 2 வரிசைகளிலே உங்களுடைய சாட்சிகளை சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தபடியாக முன்னே வரபடியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். Hallelujah. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದು ಬಂಪರ್ ಒಂದೇ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hallelujah. Hallelujah. சோதிக்கப்பட்ட தூய தேவா, சோதனையில் வெள்ளத்தாரும் தேவா, சோதிக்கப்பட்ட தூய தேவா, சோதனையில் வெள்ளத்தாரும் தேவா, துன்பங்கள் தொல்லைகள் சூழ்நிலையிலே இன்ப ஒளியே எழிலீசியே இருளிக்குமே, துன்பங்கள் தொல்லைகள் சூழ்நிலையிலே இன்ப ஒளி
அதிகமாய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். கர்த்தர் இந்த ஆண்டின் முதலாம் மாதத்திலே முதலாம் தேதியிலே அவர் வாக்குறுதி கொடுத்தது போல உபாகமம் 1:11 சொல்லப்பட்டது போல இப்பொழுது நீ இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை 1000 மடங்கு ஆசீர்வதிப்பார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொன்னது போல உங்களுடைய கதை சொன்னது போல நாம் பார்க்கும்போது இந்த லாக்டவுனில் கூட எத்தனையோ இந்த டிவிகளில் பார்த்துருக்கிறோம். கண்குருடாய் நம்ம பார்த்து எத்தனையோ ஆத்துமாக்களுக்கு வறுமை தரித்திரம் கொடுமையானவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாத எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை கூட கர்த்தர் அடியாளின் கூட எந்த ஒரு குறையும் இல்லாதபடிக்கு இந்த 11 மாதங்களில் கண்ணிமை போல காத்துக்கொண்டு எந்த வியாதி விக்னங்கள் பலவீனங்கள் எதுவும் நேரிடாதபடிக்கு எனக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து உண்ண ஆகாரத்தையும் உடுத்த வஸ்திரத்தையும் தங்க இடத்தையும் கொடுத்து என்னை நடத்தி வந்த தயவுக்காக இந்த கர்த்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் அதிகமாய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட வேலை இல்லாத சூழ்நிலைமையில் கூட பிள்ளைகளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் காத்துக்கொண்டார். என்னை மாத்திரம் அல்ல 4 பிள்ளைகளையும் அவர் குடும்பங்களையும் கூட கர்த்தர் கண்ணினை போல காத்துக்கொண்ட தயவுக்காக கர்த்தருக்கு கொடான கொடிய சோதரன் மடிகளுக்காக ஜெபித்ததான ஊழியக்காரர் குடும்பங்கள் மூப்பர் குடும்பங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எனக்காக ஜெபித்தபடியாக என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து அவருக்கு நன்றியும் சோதரபடியும் செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் இந்த ஆண்டில் யாருக்கு என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு தெரியவில்லை. என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் போது எல்லா நன்மையான காரியங்களை செய்தார். எத்தனையோ தடைகள் பட்ட எல்லா காரியங்களையும் கூட இந்த ஆண்டில் அவர் நன்மையாக செய்து முடித்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்பிக்கையுள்ள சிறைகளை அரணுக்கு திரும்புதல் இரட்டிப்பான நன்மை தருவேன் இன்றைக்கே தருவேன் என்ற அவருடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி கர்த்தர் எல்லா நன்மையாக கர்த்தாவை நிறைவேற்றினார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னும் அடியாளுக்காக பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் யாவருமாய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய சிறு சாட்சியம் முடித்துக் கொள்கிறேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. டைம் கொடுத்தா அநேக சாட்சிகள் இருக்குது. டெலிவரி ஆகாத இருந்து நல்ல டெலிவரி ஆண்டர் கொடுத்திருக்கிறாரு. எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். ஏன்னா இந்த வருஷம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வருஷம். எல்லா வருஷத்தையும் போல அல்ல, நெருக்கத்தின் மத்தியிலே கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்தார். அதுதான் அவருடைய அற்புதம். இருக்கும் போதே என்ன கொடுத்தா அதனுடைய அருமை தெரியாது. நம்முடைய வாழ்க்கையில நொறுக்கப்படும் நேரத்துல, கைவிடப்படும் நேரத்துல, சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு விரோதமாக எழுப்பி இருக்கும் நேரத்துல அவருடைய கரம் நமக்கு போதுமானதாக இருந்து இந்த 11 மாதம் வரைக்கும் அவர் அற்புதமாய் நடத்தினார்னா அவருக்கு நிகரானவர் இந்த உலகத்துல ஒருவரும் இருக்க முடியாது. இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம். இந்த வருஷம் இன்னும் ஒரே ஒரு மாதம் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. கர்த்தர் இந்த வருஷத்துல இன்னும் எழுந்திருக்கிற எல்லா நன்மைகளை அவர் நமக்கு திருப்பி கொடுத்து இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் சகோதரி சொன்னமாகவே உபாகமம் 1:11 படி 1000 மடங்குக்கு மேலாக 1000 மடங்குக்கு மேலாய் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். எத்தனை குடும்பங்களை ஆண்டவர் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். எத்தனை குடும்பங்களில் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்கிறார். நம்ம பசங்க ஸ்கூலுக்கு போலனாலும் ஆன்லைன்லேயே கிளாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க கர்த்தர் உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு. இதையெல்லாம் யோசித்து பார்க்கும்போது அவர் எல்லாவற்றிலும் அவர் மேலானவர், எல்லோரிலும் அவர் பெரியவர். அதனால் அவருக்கு எத்தனை கோடி நன்றி சொன்னாலும் போதவே போதாது. தொடர்ந்து நாம் அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்போம். இந்த நேரத்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மோடு பேச போகிறார். எத்தனை பேர் வார்த்தைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? கரங்களை தட்டி ஊழிய காரியங்களை கர்த்தர் உபயோகப்படுத்த முடியாது. மாணவரை மகிமைப்படுத்தும். நன்றி ஆண்டவர். அதற்கு முன்பதாக இந்த வாரத்துல அல்சூர்ல இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாங்கள் கஷ்டம் கொடுத்துட்டோம். அல்சூர் ஆராதனைக்கு பதிலாக அல்சூர்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு வரும்படியாக உங்களை அழைத்ததற்காக எங்களை இந்த இன்கன்வீனியன்ஸ்க்காக நீங்கள் எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்த வாரத்திலிருந்து உங்கள் இடங்களிலே உங்கள் ஆராதனைகள் நடக்கும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்போது உரிய காரியங்கள் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும்.
ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಕೂಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ பிள்ளைகளுக்கு ಕೂಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களை தெரிவிக்கிறேன். ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த காலவேளையிலே நீங்களும் நானும் நாம் அனைவரும் ஜீவனோடு இருப்பது ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವುದು தேவனுடைய சுத்த கிருபை. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. என்னுடைய பலமோ உங்களுடைய பலமோ அல்ல, ನನ್ನ ಬಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲವೂ ಅಲ್ಲ, எல்லாம் அவருடைய கிருபை, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ, அவருடைய தயவு, ಆತನ ದಯೆ, அவருடைய இரக்கம். ಆತನ ಕನಿಕರ. ஆகையால் நீங்களும் நானும் ஓயாமல் அவரை துதிக்க கடனாளிகளாய் ಆದ್ದರಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. இந்த நாளின் தலைப்பே உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಾದವರು ಯಾರು? அதுக்குள்ளே பாஸ்டர் சோனியும் எடுத்தாரு. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ஒப்பானவர் யார்? ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. சொல்ல முடியும் அவருக்கு ஒப்பானவர் உலகத்தில் ஒருத்தருமே இல்லை. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಉನ್ನತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ஒப்பானது இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை. ಆತನಿಗೆ ಉನ್ನತರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. அழகுள்ள ராஜா, ಆತನೇ ಹಣವುಳ್ಳ ಅರಸನು, அவரே நியாயாதிபதி, ಆತನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು, அவரೇ நீதியின் சூரியன், ಆತನೇ ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನು, அவரே பாவங்களை மன்னிக்கிறவர், ಆತನು ಪಾಪಗಳನ್ನು அவரே ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறவர், ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವವನು ಆತನೇ. ஒரு நாளும் ஒருபோதும் தள்ளாத தெய்வம். ಒಂದು ದಿನವೂ ಒಂದು ಸಲನು ತಲ್ಲದಿರುವ ದೇವರು. ஆகையால் நீங்களும் நானும் எத்தனை நாவினாலே துதித்தாலும் ಎಷ್ಟು போதவே போதாது. ಎಷ್ಟು ನಾಡಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಲದೆ ಸಾಲದು. இன்றைய காலங்களிலே பார்க்கும் பொழுது ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ஆரம்பம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாய் இருந்தது. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿತ್ತು. இடையிலே பார்க்கும் பொழுது ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ மார்ச் மாதத்திலே பயங்கரங்கள் சூழ்ந்து நின்றது. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರಗಳು ಬಂತು. அநேகருக்கு வேலைகள் இல்லை, ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು, அநேக குடும்பங்களிலே பலவீனங்கள், ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನಗಳು, அநேக குடும்பங்களிலே வேலை இல்லாத பணம் இல்லாத பிரச்சனைகள், ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟಗಳು. என்றாலும் அவரை நம்பின குடும்பங்களுக்கு ಆದರೂ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ ஒரு ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ வேளையும் குறைவே படவில்லை. ಒಂದೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ. போன வாரம் நான் பாஸ்டர் சோனி பேசிட்டு இருந்தோம். ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ ವಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. லாக்டவுன் ஆனாலும் ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೂ நம்ம வீட்டுல நல்ல சாப்பாடு தான். ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ. எனக்கு மாத்திரம் இல்ல, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அவரை நம்பி இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ಆತನು ನಂಬಿದ ಒಂದೊಂದು நாங்க ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ வெளியிலே ஸ்டவ் வச்சு ஆடிட்டு இருப்போம், ಆಚೆ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. வெளியே உட்கார்ந்து பேசுவோம், ಆಚೆ ಕೂತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ வெளியே ಇದ್ದೀವಿ. உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம். ಆಚೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ அதோட ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. சந்தோஷமே வேற. ಅದರ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ஆனா ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க குடும்பத்துல பாருங்க, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, சின்ன காரியமா இருந்தாலும் ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ பெரிய காரியமா ಅದು இருந்தாலும் ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿದ್ದರು அது ஒருமனப்பட்டு செய்யும் பொழுது ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ அதிலே ಮಾಡುವಾಗ ஆசீர்வாதம் உண்டு, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ, அதிலே சந்தோஷம் உண்டு, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ அதிலே ಇರುತ್ತದೆ, சமாதானம் உண்டு. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும், ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ, ಎಷ್ಟೇ ಹಣ எவ்வளவு ಬಂದರೂ, பேர் வருமானம் இருந்தாலும், ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ குடும்பத்துல ஒரு மனம் இல்லைன்னா ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ சந்தோஷமே இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. தீபத் தேசத்திலே ದೀಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். ಒಂದು ಸೇವಕರಿದ್ದರು. அந்த ஊழியக்காரர் ಆ ಸೇವಕರು ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. அங்கே யாரும் ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்று ಅಲ್ಲಿ எதிர்ப்பு. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರಂತ ಎದುರಿಸುವುದು அப்படி இருந்தாலும் ಆ ತರ ಇದ್ದರು. அவர் அதிக மும்முரமாக ஊழியத்தை செய்து ಅವರು ಬಿಡದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. இடையிலே ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ அந்த கவர்மெண்ட் அவர் பிடிச்சது. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿಯಿತು. என்ன செய்தாங்க? ಏನ್ ಮಾಡಿದರು? எருமாட்டு தோல் ಎಮ್ಮೆದ ತೋಳನ್ನು அதை எடுத்து ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು அதை ஈரம் பண்ணி ಅದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ அந்த ஊழியக்காரரை அந்த தோலையே உருட்டிட்டாங்க. ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. அந்த தோல்ல உருட்டிட்டு ಆ ತೋಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ வெளியில போட்டாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಚೆ அந்த ಹಾಕಿದ್ರು. ஊர்ல கொடூரமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அதுதான். ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. உஷ்ணம் பட ಆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತವಾಗ அந்த தோல் காய ಆ ಚರ್ಮ ಕಾಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ அவருடைய எலும்பெல்லாம் நொறுங்கி போகும், ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, நரம்பெல்லாம் சுருங்கி போகும், ನರಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, நாம் வறண்டு போகும், ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತದೆ, ஆகாரம் இல்லை, ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, எந்த
ಉಪದ್ರವದ ಪುಗೈಲೆ ಉಪದ್ರವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದನೆயின் மத்தியில் ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சூழ்நிலைகள் மாறி எந்த ஆதரவும் இல்லாத இருக்கிற நேரத்தில் ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರಿ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ துதித்துக்கொண்டே ದೇವರನ್ನು இருக்கிறார். ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. நாட்கள் சில ஆகின. ಸಮಯಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ஒரு நாள் நல்ல மழை வந்துச்சு. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಒಂದಿನ. மழை வந்து மறுபடியும் அந்த தோல் ஈரம் ஆக ஆரம்பிச்சு. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾವವಾಯಿತು. மறுபடியும் அவ வெயில ஆராய்ச்சி. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಉಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು. கழுகை என்ன செய்தது? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಗೆ ಇವೆ மறந்துட்டே வந்தது. ಆರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த உருவம் உருட்டி வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு ಅದು ಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ அவங்களுடைய அகல்ல வந்து அந்த மூட்டையை கொத்த ஆரம்பிச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. அது கொத்துற இடம் ಅದು ಚುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಳ. அவங்க தையல் போட்டு இருந்த இடம். ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ அந்த ஊழியக்காரர் செபிச்சாரா? ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. கொடூரமான மனுஷங்க ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರು எவ்வளவு சித்திரவதை ಎಷ್ಟು செய்யறாங்க. ಕಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. உங்களால கூடும், ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, உங்களால கூடும். ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ஜீவன் போனாலும் உங்களுடைய காரியத்துல ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ஜீவனை கொடுத்தாலும் ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೂ உங்களுக்காக ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ. அப்படி அவர் பொருத்தனை பண்ணி அறிக்கை செய்து செபிச்சுட்டே வந்தார். ಈತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ நல்ல ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ மழை ಬಂದರು. வந்தது. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು. அந்த தோல் எல்லாம் ஊற ஆரம்பித்தது. ಆ ಚರ್ಮವೆಲ್ಲ மறுபடியுமாய் காய ஆரம்பித்தது. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. காய வரும் பொழுது ಅದು ಒಣಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರುವಾಗ கழுகு பறந்து வந்தது. ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದು 2 கழுகுகள் பறந்து வந்தது. 2 ಹಸುಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದು அந்த அலகையிலே அந்த மூக்கையில கொத்தி கொத்தி எடுத்தது. ಅದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿ அந்த ஊழியக்காரர் ಆ ಸೇವಕರು படுத்திருந்த இடம் ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳ அது ஓபன் ஆயிட்டு. ಅದು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அவர் ஓபன் ஆனதோ ಅದು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எதிர்ச்சி எழுந்து நின்றாராம். ಎದ್ದು ನಿಂತರು. கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிச்சாராம். ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತು ದೇವರನ್ನು அந்த ಸ್ತುತಿಸಿದರು. தீப ஜனங்க ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು உலகத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. இவருக்கு சம்பவிக்கும், ಏನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ எப்படி ಹೇಳಿ. சாவாங்கன்னு. ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ. சாவல்ல, ಸಾಯುವುದಲ್ಲ. உயிரோடு எழுந்து குதிச்சு கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது ಜೀವವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சாங்க. ಭಯಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ஏதோ ಓಡಿದರು. ஒரு ஆவி வந்துச்சு. ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. அசுத்தாவியா வந்துட்டாரு. ಅಸುತ್ತ ಆತ್ಮವಾಗಿ ஏதோ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சக்தி அவர் ஆண்டு ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சாங்க. ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡೋದು. கர்த்தர் அந்த கட்டில இருந்து ದೇವರ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ மரண தருவாயில இருந்து ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவமானத்தின் நிந்தையிலே இருந்து ಅವಮಾನದಿಂದ அந்த ಆತನನ್ನು தேவனுடைய மனுஷனை விடுதலை ದೇವರ செய்தார். ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. அவருக்குள் ஜீவன் வந்தது. அவருடைய ஜீவன் அந்த வந்து ஜீவன் எங்கே இருந்து வந்தது? ಆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? கர்த்தரிடத்திலே இருந்து தேவனிಂದ வந்தது. ಬಂದಿತು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அருமையான ஆத்துமாவே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகளை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. உண்மையா ஆவி வல்லமை, ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮದ ಬಲ, ஆண்டவருடைய சந்தோஷம் ದೇವರ ಸಂತೋಷ நமக்குள்ள இருந்தா ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ கரங்களை தட்டி நாம பாடுவோம். ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. வாலிப பிள்ளைங்க கூட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ಯುವಕರು ಯುವಕರು ಕೂಡ எங்களை ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. முதிர் வயதுள்ளவங்க உட்கார்ந்தா ஓகே. ನನ್ನಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. வாலிபமா இருக்கிற பிள்ளைங்க ಯುವಕರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು அழகா உட்கார்ந்துட்டு ಚೆನ್ನಾಗಿ இருக்காங்க. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. தட்டுறீங்க கையை. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ரொம்ப மோசமான காரியம், ಮೋಸವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇದು. கேவலமான காரியம். ಕೇವಲವಾದದು. யார்கிட்ட நான் சண்டை போட்டேன்னா, ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಗಳ யாரன்னா ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ஏசுனா ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಯಬೇಕಂದ್ರೆ எவ்வளோ வீரியமா பேசுறோம், ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ எவ்வளவு ಮಾತಾಡೋದು, பலமா நிக்கிறோம், ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ எல்லாம் ನಿಲ್ಲುತ್ತೀವಿ. வாங்கி கட்டிக்கிட்டு நிக்கிறோம். ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ஆண்டவரை ಬರ್ತೀವಿ. துதிக்கிறதுக்கு ದೇವರನ್ನು வாய் ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ கட்டப்பட்டு இருக்கு. வாய் கட்டப்பட்டு, ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, கை கட்டப்பட்டு, ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿದೆ, எல்லா உள்ளம் கட்டப்பட்டு, ಎಲ್ಲ ಒಳ ಹೃದಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ஹேர் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஸ்டைல் ரொம்ப அழகா பண்ணிக்குவாங்க. ಕೂದಲು ಸರಿಯಾಗಿ அவங்களுடைய ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. மேக்கப் கலையாதபடி இருக்குவாங்க. ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ இதெல்லாம் ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. பரலோகம் கொண்டு போவாங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க பரலோகம் போக வேண்டுமானால் ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ஊழியக்காரர் முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுத்தார். ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಕರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. விட்டாரா? ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು? கைவிடவே ಕೈ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. கழுகு மூலியமாக விடுதலை கொடுத்தார். ಆತನಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ஹalleluya. யாரை கொண்டாலும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. வாலிப பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯವಾದ ಯುವಕರೇ, ಯುವತಿಗಳೇ, காலம் கொடியதாயிருக்கிறது. ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. கொடிய காலத்துல வந்திருக்கிற நான் ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಾವು அநேக வியாதிகள் கடந்து வந்திருக்கிறது. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. நாட்டிலே பஞ்சம் வந்திருக்கிறது. ಬರವುಗಳು எல்லா ದೇಶದಲ್ಲಿ சூழ்நிலைகளை நீ சந்திக்க வேண்டுமானால் ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಿಸಬೇಕಾದರೆ உறுதிப்படு. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ சபதத்திலே ದೃಢಪಡಿಸು. நீ உறுதிப்பட்டால் ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க கர்த்தர் உனக்கு பலன் தருவார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು யாத்திரையாகமம் ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ஆம் அதிகாரம் 15ನೇ ಅಧಿಕಾರ 9-10 வாசிக்கும் பொழுது 9-10 ಓದಿರಿ. ನಾವು ಇವರನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವೆವು, ಅವರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವೆವು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ನಾವು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀನು ಉಸಿರು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಊದಲು ಸಮುದ್ರವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಅವರು ಮಹಾಸಾಗರದೊಳಗೆ ಸೀಸಿದ ಗುಂಡಿನಂತೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಹೊಂದಲಿ. எகிப்து ஜனங்க ಐಗುಪ್ತ ಜನರು இஸ்ரவேல் ஜனங்களே மோசேயை கொண்டு வந்தார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಮೋಸೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. இடத்துல போராடி 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 அவர்களை அங்கே இருந்து வெளியிலே கொண்டு வந்தார். ಕಾರೂನ್ ಹತ್ರ ಹೋರಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வெளியிலே ಅವರು வரும்பொழுது ಆಚೆ ಬರುವಾಗ இந்த எகிப்தியர் என்ன சொல்லுகிறாங்க? ಈ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? நாங்கள் தொடருவோம், ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತೀವಿ, ಇಳಿತೀವಿ, கொள்ளையாடி பங்கிடுவேன், ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀವಿ, என் ஆசை அவர்களிடத்தில் திருப்பமாகவும் தொடருவேன், பிடிப்பேன், கொள்ளையாடி பங்கிடுவேன், என் ஆசை அவரிடத்திலே திருப்தியாகும், என் பட்டயத்தை உருவேன், என் கை அவர்களை சந்தரிக்கும் என்று பகைஞர் சொன்னார். ஆமென். பகைஞர் சொல்றான், ಎದಿರಾಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நான் அவங்களை பின்தொடர்வேன், ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀವಿ, அவங்களை பிடிப்பேன், ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತೀವಿ, அவங்களை கொள்ளையிடுவேன், ಅವರು ಕೊಳಗಿಡಿದು அதுதான் என்னுடைய திருப்தியாகும். ಅದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. அப்படின்னு இவன் ஒரு தீர்மானத்தோடு ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ராணுவத்தையெல்லாம் அடைச்சுக்கொண்டு ಜನಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பின்தொடர்ந்து போறான். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பின்தொடர்ந்து போகும் பொழுது ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ இருக்கவில்லை. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. அவர்களுக்கு விரோதமாக ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ அவர்களை சங்கரிக்க ஆரம்பித்தார். ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. பயணம் செய்யும் பொழுது ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು அந்த நதியை தாண்டும் போது ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ அதை தாண்டும் பொழுது ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ மோசே கரத்திலே இருந்த கோலை நீட்டினார். ಮೋಸೆ ಕರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾನೆ. சமுத்திரம் இரண்டாக பிளந்தது. ಎರಡಾಗಿ ಸಮುದ್ರವಾಯಿತು. அவர்கள் அழகாக ரோட் மேல கடந்து போறது போல் போனார். ಅಂದವಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಹೋದರು ಅವರು. ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? பகைஞன் பின்தொடர்ந்து போனார். ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்களை பிடிப்பேன், ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೀವಿ, அவர்களை இப்படி செய்வேன், ಅವರು ಈ ತರ அவர்களை ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, கொள்ளையிடுவேன். ಅವರನ್ನು ಕೊಳಗಿಡಿದು அந்த யோசனையோடு போகிறான். ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. சத்துருக்குள்ளே ಶತ್ರುನು நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ நாம் முன்னேறி போகக்கூடாதபடிக்கு ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಗ ಹೋಗುವಾಗದೆ பிரச்சனைகள் மேல் பிரச்சனை, ಹೋರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಗಳು, உபத்திரவத்தின் மேல் உபத்திரவம், ಉಪದ್ರವಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪದ್ರವಗಳು, வியாதியின் மேல் வியாதி, ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, கொள்ளையிடுவதே அவனுடைய வேலை. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅವನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இருக்கும் பொழுது ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ஆண்டவரிடத்தில் முறையிடுகிறார்கள். ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ ಮೋಸೆ. மோசே முறையிடும் பொழுது ಮೋಸೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ அக்கறையை கடந்தார்கள். ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சமுத்திரத்தில் எகிப்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். ಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು மோசே ಇದ್ದಾರೆ. கரத்தை நீட்டி கோலை நீட்டும் பொழுது ಮೋಸೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚುವಾಗ இரண்டு பக்கம் குவியலாய் மலையை
ಕುದುರೆಗಳು ಅವರ ವೀರர்கள் ಅವರ ವೀರರು ஒருவர் கூட தப்பவில்லை. ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. தேவனுடைய ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, பலத்தினால நீ எதையும் செய்ய ನಿನ್ನ முடியாது. ಬಲದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவராகிய தேவனிடத்தில் ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಕರೆಯಬೇಕು. என்னோட நித்தம் போராடுகிறான். ಎದುರಾಳಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ரொம்ப அவமானப்படுத்துகிறான். ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவனை ஜெயிக்க முடியல. ನನ್ನಿಂದ ಜಯಿಸಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. எனக்கு கிருபை செய்யுங்க. ನೀವು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿರಿ, உதவி செய்யுங்க. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. அவர்கிட்ட நாம கேட்கும் பொழுது ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ நிச்சயமாகவே நமக்கு பதில் கொடுப்பார். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಬದಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்பொழுது தான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾನವಾದವರು ಯಾರು? தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಾದವರು ಯಾರು? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரோ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವರು, துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரோ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು, அற்புதங்களை செய்கிறவருமாகிய ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡುವವರು, உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ನಿಮಗೆ ಸಮಾನವರು ಯಾರು? ஆண்டவருக்கு ஒப்பானபடி ಈ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವರು ஒருவரும் கிடையவே ಒಬ್ಬರು கிடையாது. ಇಲ್ಲ. அவரே ராஜா, ಆತನೇ ಅರಸನು, அவரே மகிமையின் தேவன். ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನು. அவருக்கு முன்பாக உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் தோன்றினார்கள், தோன்றி மறைந்து போனார்கள். ಆತನ ಮುಂದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದರು, ಬಂದಾಗೆ ಹೋದರು. ஒருத்தருமே நிற்க ನಮ್ಮ முடியாது. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. பூமியும் சகலத்தையும் படைத்த ಆತನೇ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ராத்திரியாகவும் 15:22 பார்க்கும் பொழுது 22-25 ನೋಡುವಾಗ பின்பு மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான். அவர்கள் சூர் வனாந்திரத்திற்கு புறப்பட்டு 3 நாள் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. இந்த ஜனங்களை கர்த்தரிட வேண்டி 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 ಈ ಜನರ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ದು மோசே அவர்களை வனாந்தர வழியாய் நடத்தி வருகிறார். ಅರಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சூர் என்கிற வனாந்தரத்தின் வழியாய் கடந்து வரும் பொழுது ಸೂರ್ಯನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ அங்கே அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லை குடிக்க. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. இல்லைன்னா நம்மளால முடியவே முடியாது. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದ அங்கே ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. குழந்தைங்க, வாலிபர், முதியோர், பெரியோர், சிறியோர் எல்லாம் வராங்க. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ மாடெல்லாம் வருது. ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ கூட 20 லட்சம் ஜனங்க 20 வராங்க. ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷம் ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ஆனா ನೋಡಿ. 3 நாள் நடக்கிறாங்க. 3 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 நாள் நடந்தாலும் 3 ದಿನ ನಡೆದರು. குடிக்க நீர் இல்லை. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. குடிக்க நீர் இல்லாத இருக்கும்போது ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ மோசேயை திட்ட ஆரம்பிக்கிறார். ಮೋಸೆಯನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. மோசேயை பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಮೋಸೆಯನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நாம இருந்த இடத்துல ನಾವಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ குடி இல்லையா? ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ஆகாரம் இல்லையா? ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವಾ, வசதி இல்லையா? ಅಲ್ಲಿ ஏன் ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲವಾ? எங்களை அங்க இருந்து கொண்டு வந்தீர்? ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಿ? ஏன் எங்களை கொண்டு வந்தீர்? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು இங்கே ತಂದಿರಿ ಅಂತ கொண்டு வந்து ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು குடிக்க நீர் இல்ல, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, எனக்கு ஆகாரம் இல்ல, ನಮಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, எனக்கு எதுவுமே இல்ல, ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ என்னை சாகடிக்கவா கொண்டு ನಮ್ಮನ್ನು வந்தீர்? ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? பாருங்க, எத்தனை நாள் அங்க நின்று இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்காக போராடினாங்க. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರು, அடிமையா இருந்தாங்க. ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. அடிமைதான் வேண்டான்னு அவங்க சுதந்திரமா வெளியே கொண்டு வந்தாங்க. ಗುಲಾಮರಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದರೆ. அடையாளத்தெல்லாம் ஆண்டவர் அவர் மூலியமா காண்பித்தார். ಆತನ ಮಾತನ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ಭುತ ಅಡಿಯಾಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. விஷயத்தை கண்டார்கள், ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರು, அற்புதங்களை கண்டார்கள். ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆದರೂ நடந்து வருகிற வேளையிலே ನಡೆದು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவர்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் போய்விட்டது. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ மோசே ಮೋಸೆ ஏன் எங்களை
ಕುಡಿಯಬಹುದು. பருக பொழுது ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ அந்த ನೋಡುವಾಗ தண்ணி கசப்பாய் ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ. அந்த தண்ணி கசப்பாய் ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ மோசே சொல்றாங்க ಮೋಸೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, தண்ணி கசப்பாகுது ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, எப்படி குடிப்போம்? ನಾವು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯಲಿ? ஆண்டவருக்கு முறையிடுறார் மோசே. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு அற்புதம் செய்தீர்கள். ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க இல்ல ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. அப்படின்னு அவர் ஆண்டவர் கேட்கிறார். ಆತರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, எனக்கு முறையிடுறார். ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ஒரு மரம் இருக்குது. ಒಂದು ಮರವಿದಲ್ಲಿ அந்த மரத்தை ஒரு கிளையை வெட்டு. ಅದರ ಎಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಡೆದು அந்த கிளையை வெட்டி ಅದನ್ನು ಒಡೆದು அது கிணற்றுக்குள்ள போ. ಆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕು. போட்ட பிறகு ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ அந்த தோஷம் போயிடும். ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಹೋಗುತ್ತದೆ, இருக்கிற கசப்பு ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, இருக்கிற மாறா போயிடும். ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. நீங்க ನೀವು ತಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬಹುದು. கிளையை போட்ட பிறகு ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ தண்ணி இனிப்பா மாறி ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾರಿತು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கசப்பு போயிடுச்சுங்க. ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲಿ நாம ரட்சிக்கப்பட்டோம். ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರು, ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவங்க. ದೇವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆವು. எத்தனை விதத்துல நமக்கு கசப்பு இருக்குதுங்க. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗೆ ಕಹಿ ಇರುತ್ತದೆ, அற்புதமெல்லாம் கண்டு கூட ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು வந்ததுல இருந்து எனக்கு கஷ்டம் தான். ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ. ஏற்றுக்கொண்டதுல இருந்து எனக்கு துக்கம் தான். ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದುಃಖವೇ ನನಗೆ. என் வாழ்க்கை ரொம்ப சோகம் தான். ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. சின்ன காரியத்துக்கு ಕಾರ್ಯಗಳೇ நமக்கு சோர்ந்து போயிடுறோம். ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿ ஓடிடுறோம். ದೇವರ ಹತ್ರ ஆண்டவரை ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. துதிக்காம மறந்து போயிடுறோம். ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸದೆ இந்த ಮರೆತು நாள் ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நான் எத்தனையோ வார்த்தைகளை தூஷணமா பேசினேன். ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೀವಿ. நீ முறையிட வேண்டியது எங்க தெரியுமா? ಆದರೆ ನೀನು ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? தேவனிடம். ದೇವರ ಬಳಿಗೆ. அவர் சொன்னாரு, ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, என்னை நோக்கி கூப்பிடு. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರಿ. உங்க அம்மாவை பார்த்து கூப்பிடுங்க. ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ, மனைவியை பார்த்து கூப்பிடு. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. மாம்சமானவங்க தான். ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸವಾದವರೇ. அவர் சொன்னாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, மாம்சமான யாரையும் நம்பாதீங்க. ಮಾಂಸವಾದರೂ ಯಾರು ನಂಬಬೇಡಿ. மாம்சத்தில் சுவாசமுள்ள மனுஷனை ಶ್ವಾಸವಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಂಬಬೇಡ. அவன் நம்பப்படுவதற்கு ಆತನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ஏமாத்திரும். ಎಷ್ಟರವನು ಅವನು. நாசில சுவாசம் கொடுத்த ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ஆண்டவரைதான் நீயும் நானும் பார்க்கணும். ದೇವರನ್ನೇ ನೀವು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. அவரை பார்க்காத ಆತನನ್ನು ನೋಡದೆ வேற இடத்தை பார்த்தா ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು இன்னும் ನೋಡಿದರೆ பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும். ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ஆத்துமாவே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அந்த வேளையிலே ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய வசனம் நம்மளோடு கூட பேசி ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ. தண்ணீரை எடுத்து குடிச்ச பிறகு ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ அது ಮೇಲೆ மதுரமா மாறி. ಅದು ಮಧುರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ரூத்துனுடைய வாழ்க்கையில கூட பாருங்க, ರೂತ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ அவ ஒரு அந்நிய பெண்ணா இருந்தா. ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು, அவ ஒரு விக்கிரகத்துல வணங்குறவளா, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು அவ ಆರಾಧಿಸುವಳಾಗಿದ್ದಳು, வந்து தகன பலி கொடுக்கிறவளா இருந்தா. ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು அவ ಕೊಡುವವಳಾಗಿದ್ದಳು, வந்து உயிரோடு பலிகளை செலுத்துறவளா இருந்தா. ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವಳಾಗಿದ್ದಳು. ஆனா எப்போ ரூத்து அந்த மாமியாருடைய குடும்பத்துல சேர்ந்தாள், ಯಾವಾಗ ರೂತ್ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಳು, அவ வாழ்க்கையே மாறி. ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿತು. அநேக குடும்பத்துல ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ கிறிஸ்தவ பிள்ளைங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, கிறிஸ்துவுக்குரிய வாழ்க்கையே இருக்காது. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, குணமே இருக்காது. ಅವರ ಗುಣಾಚಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, நடக்கையே ಅವರ ನಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಆ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, டோட்டலா மாறிட்டு இருப்பாங்க. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ஆனா ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. என்ன கேட்டாக்க நாங்க கிறிஸ்துவ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು. கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னா ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದರೆ கிறிஸ்து பிளஸ் அவங்க, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ಲಸ್ ಅವರು, அவங்க கிறிஸ்தவங்க. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. கிறிஸ்தவங்களுக்குள்ள ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ கிறிஸ்துவின் குண லட்சணங்கள் இருக்க வேண்டும். ಕ್ರೈಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ஆத்துமாவே, ದೇವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, குண லட்சணம் நமக்குள் ಆತ இராவிட்டால் ಗುಣಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ உலகத்தாருக்கும் ಲೋಕದವರಿಗೂ நமக்கும் ನಮಗೂ வித்தியாசமே இல்லை. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. எதிர்த்து வந்து நம்மளோட யுத்தம் பண்ணா ಎದುರು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ sorry, ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ. அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டா ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟರೆ எதிராளிக்கும் வெக்கமாயிடும். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ நம்ம ಆಗುತ್ತದೆ. ஆண்டவரையும் உயர்த்திக்காங்க. ದೇವರನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸಿ, நீ நான் சொல்றது நான் சொல்றது நீ வா வெளியே நான் வா வெளியே வந்தோம்னா ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ನಾನು ಅಂದರೆ ದೂಷಣೆಪಡುತ್ತೆ தெரியுங்களா? ದೇವರ ನಾಮ ಯಾರ ನಾಮ ದೂಷಣೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? நாம தூஷணை. ದೇವರ ನಾಮ ದೂಷಣೆ ಬರ್ತದೆ. இவன் என்ன செய்தா? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? இவன் எல்லா ஸ்வாபத்தை விட்டுட்டா. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು மாமியார்ட்ட சொல்றா, ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, என்னுடைய தேவன் என்னுடைய ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು, நீ வணங்குகிற
ಅದೇ ತರ ನಡೆದಳು. ಓರ್ಪಾಳ್ ಓರ್ವಳು ಪುರುಷ ಸತ್ತದೋ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ மாமியார் சொல்றா, ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, போய் வேறொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணி ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, இனி எனக்கு குழந்தை பிறக்காது, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, என்னுடைய நல்ல வாழ்க்கை இனிக்கட்டும்னு சொல்றா. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ அவர் ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, கூடவே வருவேன், ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ இல்ல ಬರ್ತೀನಿ. மகனே, நீ போய் தனியா யாராவது ஒருத்தர் மணந்துக்கோ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. உடனே அவ முத்தம் கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு. ತಕ್ಷಣ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಹೊರಟಳು. சின்னவ என்ன பண்ணா, ಚಿಕ್ಕವಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, நான் போவே மாட்டேன். ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, விட்டு வந்ததானே ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ அந்த விக்கிர ஆராதனையை தொடமாட்டேன், ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ஸ்வாபத்தை ಆ தொடமாட்டேன். ಸ್ವಾಭವನ್ನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. பழைய வாழ்க்கையெல்லாம் போயாச்சு. ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. உன்னுடைய ஆண்டவராய் என்னுடைய ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು, உன்னுடைய worship-ஆய் என்னுடைய ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ, உங்களோடு கூடவே வருவேன். ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. மரணம் நம்மை பிரிக்கிற அளவு ಮರಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು, பின்பற்றுவேன் என்று ನಾನಿನ ನಿಂಬಾಳಿಸುತ್ತೇನೆ. அவரையே பின்பற்றி ಅವರನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. மாமியார் மருமகளும் நடந்து வராங்க. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆட்டோ பிடிச்சதை ஏறி போயிடுறோம், ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗಬಹುದು, வந்ததை ஏறி போயிடுறோம். ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಬಹುದು. இல்ல வசதி இருந்தா ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. இன்னொரு வசதி இருந்தா ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. சைக்கிள்ல போவோம், ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ இன்னொரு ಹೋಗ್ತೀವಿ, வசதி இருந்தா ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ட்ரெயின்ல போவோம். ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ. அந்த காலத்துல ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ அவங்க நடைமுறைதான். ಅವರು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣ ரொம்ப வசதியா இருந்தா ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ கழுத மேல யாத்திரை போவோம். ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ಇವರಿಬ್ಬರು நடந்து வராங்க. ನಡೀತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நடந்து என்னென்ன பேசி வந்தாங்களோ ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. கொஞ்ச தான் ஆண்டவர் கொஞ்சம் சொன்னா ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.